इस गल ते हुंदा बाई जी तुसीं सनी देओल दी सपोर्ट कीती सी। सो मैनू भी सनी बाई तो यही आस सी, पर बाई हुण पंजाब दे लोकां लई नहीं खड़िया। बाई जाके सरकार दे हक च भुगत गया। मैं आपदे आप नूं मेरी गलती या दोषी मनदा इस गल दा, पर मैं जे दोषी हाँ तो जिन्हां ने वोटां पाईयां वो भी दोषी आ। सत श्री अकाल जी, मैं आस करदा तुसीं सारे ठीक होवोगे, तंदुरुस्त होवोगे। हुण साडे दिलां 'च तां वलवले उठी जांदे आ ਜਿਹੜੇ संघर्ष अन्नी सानूं धक्क दिता गया ਜਾਂ जिस हालातां ਵੱਲੀ सानूं धक्किया जा रहा, वो बड़े ही मैनूं लगदा सानूं चिंतन करना बनदा उन्हां ते। पर मैं उदों पहलां एक गल करनी चाहुंदा। गल आए आ भी जदों कोई संघर्ष विड़दे आ आपां ਜਾਂ जदों किसी क्रांति की गल करते हैं तो ਉਹਦੇ 'ਚ विरोध होना लाजमी ते सुभाविक आ। उदों बिना उस विरोध तो बिना होना भी चाहिए, उस विरोध तो बिना सानू सेध भी नहीं मिलती। असी सही राह ते कई बारी तुरदे भी नहीं, क्योंकि साडी आलोचना भी बड़ी जरूरी होंदी है। हुण जदों मैं पंजाब आके साडे पंजाब दे लोकां दी या पंजाब दी गल करदा तां इस गल ते हुंदा बाई जी तुसीं सनी देओल दी सपोर्ट कीती सी। हुण जिहड़ी गल मैं अज करनी चाहुंदा भी जदों कोई आपदा साडा सरकार च बैठा होवे या आपदा बंदा असी पार्लीमेंट च भेजीए, उदों असी यही आस करते हैं भी बंदा साडा साडे हक्कां लई लड़ूगा, साडी आवाज़ बनूगा, आपदी आवाज़ जाके पंजाब दे मसलियां दी, पंजाब दे किसानां दी, लोकां दी आवाज़ बुलंद करूगा जाके पार्लीमेंट च। सो मैनू भी सनी बाई तो यही आस सी, पर बाई हुण पंजाब दे लोकां लई नहीं खड़िया। बाई जाके सरकार दे हक च भुगत गया। गल ये आ भी ये गल दा मैनू भी नहीं पता सी, ये गल थोड़ी जमा जायज़ आ भी पंजाब दे लोकां ने या जिन्हां लोकां ने ये सवाल किया अज मैनू भी बाई जी तुसीं उदों सनी देओल दे नाल खड़े सी, इनडायरैक्टली तुसीं बीजेपी की हमायत कर रहे सी, ते देखो अज वो किवें पंजाब नूं खत्म करन ते तुली आ। सो गल मैं भी ये कहना, मैनू भी उदों कई बारी तुहानूं वरत के या जदों हालातां 'च गुजरदे हो, हालात बड़ा कुछ सिखा दिंदे आ, संघर्ष बड़ा कुछ सिखा दिंदा, उदों ही समझ आउंदी आ। तो इस करके मैं आपदे आप नूं मेरी गलती या दोषी मनदा इस गल दा, पर मैं जे दोषी हाँ तो जिन्हां ने वोटां पाईयां वो भी दोषी आ, या जिन्हां ने ਉਹਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬਾਈ ਦੀਆਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਆਲੋਚਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਹੀ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਫਸਾਈ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ लोकां लई लड़ना, आपदे हक्कां लई लड़ना, आपदियां मंगां रखणियां बड़ियां जरूरी हुंदियां। सो अज पंजाब जिहड़े हालातां वल धक्किया जा रहा, लो मैं तुहानूं दसदा भी साडी आर्थिक पंजाब दी इकनॉमिक कंडीशन उस लैवल तक चली जाऊगी भी इत्थे हालात जदों मर्जी विगड़ सकदे आ। फिर सानूं असीं हत्थां 'च या मोढिਆਂ ते कईयां रखी फिरदे आ, ਇਹ मुड़ के बंदूखां रखा दिंदे आ। स्टेट धकदी आ सानूं वायलेंस नहीं, पर सानू हुण इस वेले जिहड़ी असीं क्रांति लिया सकते हैं एकजुट होके, या जिहड़ियां जथेबंदियां किसान जथेबंदियां एकजुट होके क्रांति लिया सकदियां, इहदे च लोकां नूं भी जुड़न दी जरूरत है। क्योंकि जिहड़ा ऑर्डीनेंस आ रहा, चाहे वो असैंशियल कमोडिटी एक्ट है जिहड़ा, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਰੂਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੂਗਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਟਾ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ 200 ਰੁਪਈਆ 5 ਕਿਲੋ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ 500 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 800 ਰੁਪਏ 5 ਕਿਲੋ ਮਿਲਿਆ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਲਓ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੇਰੀਅਨ ਮਾਡਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਵੀ ਐਗਰੇਰੀਅਨ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਸ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ
ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ 1966 ਚ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪਾਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਅਨਾਜ ਲਈ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਸੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਖਤਰਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਫੂਡ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਉਪਜਾਊ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਕਿੱਲ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਪਜ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ, ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਉਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ, ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਸਭ ਗੰਦਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡੀਪ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹਣਾ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਥੋਪਤਾ। ਕਿਉਂ ਥੋਪਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨਵੀਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਪ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ MP ਜਾਂ ਬੰਗਾਲ, ਇਸ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਲੇਬਰ ਦੀ, ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਲੇਬਰ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਹਾਰਡ ਲੇਬਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੀਪ ਲੇਬਰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁਣ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ 25 ਤਰੀਕ ਦੇ ਧਰਨੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਵੀ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਾਈ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਤਾਈਂ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਮਾਂ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਣੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਉਂਦੇ। ਲੋ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਈ ਤੂੰ BJP ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੰਗਾਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜੋ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ ਗਏ ਸੀਲ। 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਲੁਟੇਰੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਦਿਨਾ ਹੁੱਕਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੋਊਂਗਾ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ 'ਚ ਦਾਮਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਉਨੀ ਕੁ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਓ ਆਪਦੇ ਨੰਬਰ ਭੇਜੋ, ਇਨਬਾਕਸ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜਸ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਆ ਆਵਾਜ਼। ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਪਟਿਆਲੇ, ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਬਠਿੰਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਕਰੀ ਲਾਈ ਜਾਈਏ ਧਰਨੇ ਉੱਥੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆ ਬਾਈ। 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੈਠੋ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ, ਫੇਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਭੱਜਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲੀ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਐਡਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸਟੇਟ ਧੱਕਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਧਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਆਪਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੱਕ ਲਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਣਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਉਂਤ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨੀ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਰਹੀਏ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਲੋ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਸਾਰੀ ਜਵਾਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਆ ਜੋ ਪ੍ਰਤਿਆ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹਿੰਮਤ ਆ। 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹਿਨੇ ਆ ਬਾਈ ਜੀ। ਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੂਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਉਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਜਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ -23 GDP ਜਾਵੜੀ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਨਾ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ
ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਆਲ ਟਾਈਮ ਹਾਈ ਫਿਰ ਰਹੀ ਆ, 40,000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਇਹ ਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 40,000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਫਿਰੇ ਆਲ ਟਾਈਮ ਹਾਈ? ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਪਤੰਦਰ ਕਿਉਂ ਭਟਕਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਦੇ ਆਪ ਉੱਠਣਾ ਪਊਗਾ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ, ਲਾਮਬੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮਿਲਣਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਨਾਲੇ ਵੰਗਾਰਦਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਆ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮਰਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਢੰਗ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਆਪਾਂ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਾ ਕੇ ਭੁਗਤਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸੀਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣੇ। ਲੋ ਆ ਜਾਓ ਬਈ, ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਵਿੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ, ਦਲਿਤ ਭਰਾ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਆ, ਸਿੱਖ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਘ ਪਸਾਈ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਸ ਸੁਲਝਾਈ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ। ਲੋ ਕਹਿ ਦੋ ਗੱਲ, ਆਪੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾਊ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜੂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜੂ ਪਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕਦਮ ਆ। ਲੋ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਹੋਕਾ ਬਾਈ। ਭੇਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ, ਨੰਬਰ ਭੇਜੋ, ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਫੋਨ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਹਿਨੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਸੀਲ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਦੀ ਹੋਰ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੜਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ YouTube ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।